compensate for the decrease in bicarb, PCO2 will also decrease. So H plus bicarb and PCO2 will move in the same direction. So metabolic acidosis లో bicarb decrease అయితే PCO2 decrease అయింది. Metabolic alkalosis లో bicarb increase అయితే primary metabolic alkalosis లో bicarb increase అయితే PCO2 కూడా increase అయింది. Respiratory acidosis లో the primary thing is PCO2 increase. So the secondary thing is bicarb increase. Respiratory alkalosis, the primary thing is PCO2 decrease. So to adjust the ratio, bicarb will also decrease. So these two things will move in parallel. These two things will move in parallel to compensate the ratio. So coming to the metabolic acidosis, this is one of the AVG taken from our ICU patient. So first step by step approach I will tell simply in 2 or 3 steps. First we have to look at the pH. So pH is 7.26. It is less than 7.35. So it is acidosis. So you have to look for is acidosis caused by the metabolic, that means decrease in bicarb, or the respiratory, that means increase in PCO2. Then you have to look PCO2 and bicarb P. Bicarb P we have to check. So bicarb P and PCO2. So you see this one, bicarb P is reduced. Normally is around 20 to 25. So bicarb P is reduced. So this is causing metabolic acidosis. PCO2 is almost normal. 35 to 45 is normal. So PCO2 is normal. So this is not causing acidosis. So then what is causing acidosis? Bicarb P is causing acidosis. So now this is a metabolic acidosis picture. So whenever there is acidosis, first we have to look whether it is metabolic or respiratory, first thing. And second thing is the degree of compensation. This one is little bit complicated. Assess the respiratory compensation. Second thing is after you confirm that it is metabolic acidosis, you assess the respiratory compensation, whether CO2 is appropriately compensated or not. When the CO2 is inappropriately compensated, like see here, when the CO2 is inappropriately compensated, the pH still remains low. And ఇంకా normalize అవ్వలేదు. So pH is still low. So either you can use the De-Winter formula or you can just check the pH. So when the pH is still low, you can say that the metabolic acidosis is still uncompensated or non-compensated. You can also use the De-Winter formula for that one. De-Winter formula means మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నమాట. 1.5 into bicarb P plus 8 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఆ వచ్చిన వాల్యూ ఎంత ఉందో చూసుకొని ఆ వచ్చిన వాల్యూ కంటే కూడా PCO2 ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కంపన్సేటెడ్. స్టిల్ PCO2 రిటెన్షన్ ఇస్ దేర్. అర్థం. సో De-Winter ఫార్ములా అక్కడ యూజ్ చేస్తాం. మెటబాలిక్ అసిడోసిస్ లో ఈ బైకార్బ్ ఉంది కదా, ఇక్కడ 16 ఉంది కదా, ఈ 16 బైకార్బ్ని ఇక్కడ 1.5 into 16 plus 8 అప్రాక్సిమేట్లీ ఇట్ కమ్స్ టు అరౌండ్ ఐ థింక్ 30 అలా వస్తుంది. సో కానీ ఇదే అప్రాక్సిమేట్లీ 30 అలా వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ చూస్తే PCO2 is still high. So it indicates there is superimposed respiratory acidosis. సో మెటబాలిక్ అసిడోసిస్ లో జనరల్ గా మనం De-Winter ఫార్ములా అనేది వాడతాం. సూపరింపోజ్డ్ రెస్పిరేటరీ అసిడోసిస్ ఉందా లేక ఇట్ ఈస్ ప్యూర్ మెటబాలిక్ అసిడోసిస్ అది. So once you confirm that it is metabolic acidosis, first thing you have to check is De-Winter formula. And second thing is anion gap. Anion gap అంటే sodium minus chloride plus bicarb. Anion gap normal value is around 12 plus or అంటే 8 to 16 దాకా మనం నార్మల్ తీసుకుంటాం జనరల్. సో ఈ anion gap ఎంత ఉందనేది చూడాలి. సో నేను దాంట్లో చూపిస్తాను మీకు anion gap ఎంత ఉందనేది. The anion gap is 12. So normal anion gap. So patient is having metabolic acidosis, not fully compensated. And third thing is patient is having normal anion gap acidosis. So normal anion gap acidosis mostly, if the patient is not having diarrhea other things, it is mostly a CKD picture. Chronic kidney disease lo normal anion gap acidosis. The mechanism కూడా ఉంది కానీ complicated. Just remember normal anion gap acidosis CKD. సో ఇక్కడ కాజ్ దీన్ని బట్టి మనం కాజ్ పికప్ చేయొచ్చు కాజ్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ ఇక్కడ అసిడోసిస్ ఎందుకు వచ్చింది కాజ్ ఐడెంటిఫై చేయడం ఒకటి. రెండోది అసోసియేటెడ్ ఎలక్ట్రోలైట్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేదా. జనరల్లీ అసిడోసిస్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ హైపర్కెలీమియా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్. సో ఇక్కడ మనం పొటాషియం చూసామంటే 6.34, దీన్ని మనం మిస్ చేయకూడదు. జనరల్గా మెటబాలిక్ అసిడోసిస్ అని మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నామంటే
అన్కంపన్సేటెడా కంపన్సేటెడా చూస్తాము, యానియాన్ గ్యాప్ చూస్తాము, హై యానియాన్ గ్యాప్ నార్మల్ యానియాన్ గ్యాప్. యానియాన్ గ్యాప్ నార్మల్ కాబట్టి థర్డ్ స్టెప్లో మనం చూసేది ఏంటంటే ఎలక్ట్రోలైట్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉందా లేదా. సో ఎలక్ట్రోలైట్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటే పొటాషియం ఈస్ 6.3. సో అసోసియేటెడ్ హైపర్ కెలీమియా కూడా ఉంది, దాన్ని కూడా మనం ట్రీట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ కాజెస్ ఫర్ హై యానియాన్ గ్యాప్ అండ్ నార్మల్ యానియాన్ గ్యాప్ అసిడోసిస్ చూపిస్తాం. నార్మల్ యానియాన్ గ్యాప్ అసిడోసిస్ వచ్చేది 2 కాజెస్, ఒకటి డయేరియా, రెండోది సీకేడి. ఈ రెండు గుర్తుపెట్టు. నార్మల్ పేషెంట్కి డయేరియా లేకపోతే క్రియాటిన్ చెక్ చేయాలి. పేషెంట్కి డయేరియా ఉంటే ఇబ్బంది లేదు, డయేరియా లేకపోతే మాత్రం వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఫర్ క్రియాటిన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నార్మల్ యానియాన్ గ్యాప్ అసిడోసిస్. హై యానియాన్ గ్యాప్ అసిడోసిస్ అంటే when the anion gap is increased like 20 కానీ అలా ఉన్నప్పుడు these are the causes that generally they are given for the high anion gap acidosis. Lactic acidosis which develops in a patient with shock and sepsis, lactic acidosis. So ఇక్కడ నేను చెప్పింది when the lactate levels are more than 4 you have to continue the patient on vasopressor support, norepinephrine కానీ లేక vasopressin కానీ based on the requirement, based on the lactate levels we will monitor. So one of the cause for high anion gap acidosis lactic acidosis which develops in shock and sepsis. And second thing is diabetic ketoacidosis. Because of the ketones, the patient will have high anion gap acidosis. And third thing is uremia, acute kidney injury. Acute renal failure lo the patient can have high anion gap acidosis because of accumulation of sulfuric acid in the accumulator. CKD lo matram normal anion gap acidosis. And fourth one is alcoholic ketoacidosis. When the patient consumes alcohol, the patient can have metabolic acidosis which is high anion gap metabolic acidosis. అంటే anion gap will be in the range of 20-24 అలా ఉంటుంది మామూలు. సో దీస్ ఆర్ ద కాజెస్ ఫర్ హై anion gap metabolic acidosis. సో వాట్ ఆర్ ద క్లినికల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ మెటబాలిక్ అసిడోసిస్? మెటబాలిక్ అసిడోసిస్ ఉంటే పేషెంట్ ఏదైనా కాజ్ ఏదైనా కానివ్వండి, పేషెంట్ పర్సిస్టెంట్గా హైపోటెన్షన్లో ఉంటాడు, కార్డియాక్ ఎకో ఫైండింగ్స్లో పేషెంట్ విల్ హ్యావ్ కార్డియోమైపతి, ఎల్వి డిస్ఫంక్షన్ ఉంటుంది, అండ్ ర్యాపిడ్ డీప్ రెస్పిరేషన్స్ ఉంటాయి పేషెంట్కి. మనం కానీ చూసామంటే పేషెంట్ బ్రీతింగ్ ఈజ్ ర్యాపిడ్ అండ్ డీప్, అంటే గ్యాస్పింగ్ లాగా అనిపిస్తుంది మనకి. ఇలాగా ర్యాపిడ్ అంటే పల్స్ ఆక్సిమీటర్లో మనకి ఇలా వస్తుంది. మామూలుగా టెక్నిక్ అయితే ఇలా ఉంటుంది, మామూలుగా రేట్ అన్నా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, డెప్త్ అన్నా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, రెండు ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. ఇక్కడ కుస్మాల్ బ్రీతింగ్లో ర్యాపిడ్ డెప్త్ రెండు ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. ఇది కుస్మాల్ బ్రీతింగ్. అది చాలా క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫైండింగ్ అనమాట. పేషెంట్ మెటబాలిక్ సాచురేషన్ ఏమో నార్మల్ వస్తుంటుంది, పేషెంట్ ఏమో గ్యాస్పింగ్లో ఉంటుంది. అది క్లియర్గా లంగ్స్ క్లియర్గా ఉంటాయి మళ్ళీ. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అసిడోటిక్ బ్రీతింగ్ అనమాట. మెటబాలిక్ అసిడోసిస్ కేసు అన్నిట్లో కూడా మనకి బ్రీతింగ్ వస్తుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం రొటీన్గా బైకార్బ్ ఇవ్వకుండా క్లియర్ కట్ గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి, బైకార్బ్ ఎవరికి ఇవ్వాలి ఎవరికి ఇవ్వడదని. పేషెంట్కి pH less than 7.2 ఉండి పేషెంట్కి ఏదన్నా షాక్ ఉండాలి, హైపోటెన్షన్, షాక్ లేదా ఒలిగోరియా, యూరిన్ అవుట్పుట్ బాగా తగ్గాలి, అలాంటప్పుడే మనం మెటబాలిక్ అసిడోసిస్లో బైకార్బ్ ఇవ్వాలి. బైకార్బ్ జనరల్గా రొటీన్గా ఇవ్వకూడదు. ఇంకొకటి వచ్చి సీకేడి పేషెంట్స్, నార్మల్ anion gap అసిడోసిస్లో కూడా మనం బైకార్బ్ ఇస్తాం. ఇంకొక సిచ్యువేషన్ వచ్చి when the acidosis is associated with hyperkalemia, హైపర్కెలీమియాలో కూడా మనం బైకార్బ్ ఇస్తాం. సో ఈ 3 కండిషన్స్లో మనం మెటబాలిక్ అసిడోసిస్ పేషెంట్స్కి మనం బైకార్బ్ ఇస్తాం. అంటే రొటీన్గా ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే సోడియం ఓవర్లోడ్, ఒకవేళ దబక్కన పేషెంట్కి ఏమైనా ఎల్వి డిస్ఫంక్షన్ ఉంటే అనవసరంగా పల్మనరీ ఎడిమాలోకి వెళ్ళిపోతారు. సో రొటీన్ ఇవ్వకుండా pH less than 7.2 అసోసియేటెడ్ విత్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఒలిగోరియా ఆర్ అక్యూట్ కిడ్నీ ఇంజరీ, రిఫ్రాక్టరీ హైపోటెన్షన్, ఎల్వి డిస్ఫంక్షన్ ఉంటే మనం ఏ మెటబాలిక్ అసిడోసిస్ కైనా వీ కెన్ కన్సిడర్ గివింగ్ బైకార్బ్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ అదర్ కండిషన్స్ pH తగ్గకుండా కూడా ఇవ్వచ్చా అంటే ఈ 2 కండిషన్స్. అసిడోసిస్ విత్ నార్మల్ అంటే సీకేడి పేషెంట్స్లో సోడా బైకార్బ్ టాబ్లెట్స్ పెడుతుంటారు, ఓపీలోనే మనం చూసామంటే సోబోసిస్ పెడుతుంటారు. సో pH తగ్గకపోయినా ఇస్తుంటారు సీకేడీలో. ఇంకో కండిషన్ ఏంది, హైపర్కెలీమియాలో మామూలుగా మనం 30 ml బైకార్బ్ ఇచ్చేస్తాం, మనం ఏం pH చెక్ చేయం. సో ఈ 3 కండిషన్స్లో బైకార్బ్ అనేది మనం ఇస్తుంటాం. సో బైకార్బ్ ఎంత ఇవ్వాలనేది కూడా మన వాళ్ళు రొటీన్గా కొంచెం చూసుకుంటుంటే బెటర్ అనమాట. ఇది SBE అని ఉంటుంది, ఏబీజీలోనే స్టాండర్డ్ బేస్ ఎక్సెస్ అని ఉంటుంది, చూపిస్తాను మీకు. ECF అని ఉంది, C base ECF -11 ఉంది. సో దిస్ విల్ గివ్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ బైకార్బ్ టు బి గివెన్ టు ద పేషెంట్. దానికి ఒక ఫార్ములా ఉందన్నమాట, ఈ బేస్ ఎక్సెస్ అంటాం దీన్ని. ఈ బేస్ ఎక్సెస్ ఈజ్ -11.1.
సి బేస్ ఈసీఎఫ్ అని ఉండేదాన్ని మనం చూడాలి ఎంత ఇవ్వాలనే దానికి 0.3 ఇంటూ బాడీ వెయిట్ ఇన్ కేజెస్ ఇంటూ ఎస్బి స్టాండర్డ్ బేస్ ఎక్సెస్ అంటే 11 వచ్చింది కదా అక్కడ. ఆ 11ని మనం ఇక్కడ మల్టిప్లై చేయాలి. సో చేస్తే మనకి ఎంత బైకార్బ్ పేషెంట్కి అవసరం అనేది వస్తుంది. అంత అమౌంట్ ఆఫ్ బైకార్బ్ ఫస్ట్ హాఫ్ మాత్రం ఫస్ట్ 4 అవర్స్లో ఇచ్చి మళ్ళీ ఏవీజీ రిపీట్ చేయాలి ఫుల్ ఇవ్వకుండా, ఎందుకంటే ఓవర్ కరెక్షన్ అవాయిడ్ చేయాలి, సోడియం లోడింగ్ అవాయిడ్ చేయాలి. ఇంకొకటి ఏంటంటే డైల్యూషన్ కూడా మన వాళ్ళకి బాగా కన్ఫ్యూజన్, అందుకని డైల్యూషన్ పెట్టాలి ఇక్కడ. మామూలుగా మనం 3 ఆంపూల్స్ సోడా బైకార్బ్ తీసుకొని 1 లీటర్ 5% డెక్స్ట్రోజులు వేస్తే 150 మిల్లీలీటర్ పర్ లీటర్ కాన్సన్ట్రేషన్, అంటే దిస్ ఈజ్ ఐసోటానిక్ విత్ ద ప్లాస్మా. అప్పుడు ఓవర్లోడ్, ఫ్లూయిడ్ ఓవర్లోడ్, సోడియం ఓవర్లోడ్ ఏముండవు, కరెక్ట్గా ప్లాస్మాతో ఐసోటోనిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనమాట. ఒకవేళ మనకు 1 లీటర్ 5% డెక్స్ట్రోజ్ లేదు అంటే 2 ఆంపూల్స్ తీసుకొని 500 ml 5% డెక్స్ట్రోజులు వేస్తే సరే. సో 150 మిల్లీలీటర్స్ పర్ లీటర్ అంటే దిస్ ఈస్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ విచ్ ఈస్ సపోజ్ టు గివ్. ఇంతకంటే ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్తే ప్లాస్మా హైపర్టానిక్ అయిపోతుంది, డ్రాస్ వాటర్ అండ్ ఇట్ బికమ్ పేషెంట్ మే డెవలప్ పల్మనరీ ఎడిమా. సో ఆ విషయంలో కొంచెం రొటీన్గా సోడా బైకార్బ్ ఇవ్వకుండా ఇండికేటెడ్ కేసెస్లో ఇవ్వాలి. ఎంత డోస్ అనేది చెప్పాను, ఎలా ఇవ్వాలనేది ఇది. సో ఇచ్చి తర్వాత ఎంత అమౌంట్ ఇవ్వాలంటే 100 ml per hour. ఈ రఫ్గా 50 మిల్లీలీటర్స్ అంటే 100 ml per hour అనుకోవచ్చు. ఫర్ గ్రాడ్యువల్ కరెక్షన్ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ 4 hours. 4 hours తర్వాత మళ్ళీ ఏవీజీ రిపీట్ చేసుకొని అవసరం ఉందా లేదో చూసుకొని ఇవ్వాలి. సో ఇది డైల్యూషన్ అన్నమాట. సోడా బైకార్బ్ ఎలా డైల్యూట్ చేయాలనేది ఇది, ఎంత అమౌంట్ ఇవ్వాలనేది ముందు స్లైడ్, ఏ కండిషన్స్లో ఇవ్వాలనేది కూడా చెప్పాను. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ మెటబాలిక్ అసిడోసిస్. దీంట్లో ఏమన్నా ఉన్నాయా? దీంట్లో ఏమైనా అర్థం కానీ ఏదైనా డిస్కషన్ పర్వాలేదంటే నెక్స్ట్ ఆల్కహాల్స్కి వెళ్ళిపోతాం. అంటే మనకు అంత ప్రాక్టికల్గా యూజ్ అయ్యే పాయింట్సే వచ్చాయి కదా అక్కడ. సోడా బైకార్బ్ ఎంత ఇవ్వాలి, డోస్ ఎంత ఇవ్వాలి, ఎలా డైల్యూట్ చేయాలి, ఏ కండిషన్స్లో ఇవ్వాలి, ఈ 3 కూడా మెటబాలిక్ అసిడోసిస్లో మనం చెప్పాను. ఈ 3 కదా మెయిన్ మనకు కావాల్సింది ఐసీయూలో. నెక్స్ట్ మెటబాలిక్ ఆల్కలోస్. మెటబాలిక్ ఆల్కలోస్ అంటే ద పేషెంట్ విల్ హ్యావ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద బైకార్బ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఆ బైకార్బ్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు H+ తగ్గితే pH ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో pH విల్ బి మోర్ దాన్ 7.45. 7.45 కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. బైకార్బ్ ఇంక్రీజ్ అవడం అంటే 30, 35, 40 అలా ఉంటుంది బైకార్బ్. సో దానికి తగ్గట్టుగా PCO2 కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే టు కీప్ దట్ రేషియో కాన్స్టెంట్. బైకార్బ్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఇంకా ఫర్దర్గా H+ తగ్గకుండా ఉండడానికి PCO2 ఏం చేస్తుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ మెటబాలిక్ ఆల్కలోస్. సో మెటబాలిక్ ఆల్కలోస్లో కాజెస్ మెయిన్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ ఒకటి, ఇంకో అక్కడ రీనల్ ఫెయిల్యూర్ అయితే మెటబాలిక్ అసిడోసిస్, హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అయితే మెటబాలిక్ ఆల్కలోసిస్. ఇంకొకటి వచ్చి లూప్ డైరెటిక్స్. ఇవి మెయిన్ మనం ఎక్కువగా డైరెటిక్స్ వాడతాం లాసిక్స్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్లో. రొటీన్గా వాడకుండా పేషెంట్ ఏమన్నా మెటబాలిక్ ఆల్కలోస్లోకి వెళ్ళారా లేదో చూసుకోవాలి. మెటబాలిక్ ఆల్కలోస్లోకి వెళ్ళారా లేదో ఎందుకు చూడాలనేది చెప్తాను, నేను చూపిస్తాను. మెయిన్గా హార్ట్ ఫెయిల్యూర్, మెటబాలిక్ ఆల్కలోస్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ పేషెంట్ హ్యావింగ్ రిపీటెడ్ వామిటింగ్ అనమాట. రిపీటెడ్ వామిటింగ్ ఉన్నప్పుడు క్లోరైడ్ లాస్ ఉంటుంది. సో దానివల్ల బైకార్బ్ పెరిగి పేషెంట్ విల్ హ్యావ్ మెటబాలిక్ ఆల్కలోసిస్. మెటబాలిక్ అసిడోసిస్ అయితే CKD, మెటబాలిక్ ఆల్కలోసిస్ అయితే హార్ట్ ఫెయిల్యూర్. సో మెయిన్గా మెటబాలిక్ ఆల్కలోస్తో వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే పేషెంట్కి 2 వస్తాయి, హైపోకెలీమియా, హైపోకాల్సియం. అది మెయిన్ మెటబాలిక్ ఆల్కలోస్లో మనకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ 2 వచ్చినప్పుడు సడన్గా పేషెంట్కి ఎక్టోపిక్స్, అరిథ్మియాస్ వచ్చేస్తాయి. సో ఇది ఎందుకు వస్తాయనేది మెకానిజం ఇది కాంప్లికేట్ అయినా కూడా మీరు ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. మెటబాలిక్ ఆల్కలోస్లో, మెటబాలిక్ అసిడోసిస్లో ఎలాగైతే పేషెంట్కి హైపర్కెలీమియా వస్తుందో, మెటబాలిక్ ఆల్కలోస్లో పేషెంట్ విల్ డెవలప్ హైపోకెలీమియా అండ్ హైపోకాల్సియం. దానివల్ల మనం హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ కేసెస్ అన్నిటికీ డైరెటిక్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఓపీలో కూడా ఒక ఏబీసీ తీపిస్తాం. పొరపాటున ఏమన్నా వీళ్ళు హైపోకెలీమియా, హైపోకాల్సియంలోకి వెళ్తారనేసి చూస్తాం. సో ఈసీజీ ఫీచర్స్ అన్నమాట. ఎలా పికప్ చేయొచ్చు అంటే ఈ ఒక్కొక్కటి ఇది బేసిక్ ఫీచర్స్. హైపోకెలీమియాలో పేషెంట్ విల్ హ్యావ్ ఏ లాంగ్ QT ఇంటర్వెల్ అసోసియేటెడ్ విత్ యూ వేవ్ అంటాం దీన్ని. లాంగ్ QT ఇంటర్వెల్ విత్ యూ వేవ్. హైపర్కెలీమియాలో టాల్ టెంటెడ్ T waves, పీక్ T waves అన్నమాట. హైపోకాల్సిమియాలో ఓన్లీ QT ప్రొలాంగేషన్ మాత్రమే ఉంటుంది ఓన్లీ హైపోకాల్సిమియాలో. సో రెండిట్లో QT ప్రొలాంగేషన్ ఉంటుంది, హైపోకాల్సిమియాలో, హైపోకెలీమియాలో. బట్ అసోసియేటెడ్ యూ వేవ్స్ ఉంటాయి ఎక్కడ, హైపోకెలీమియాలో.
సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి కొంచెం. ఈ ఈసీజీ వచ్చి హైపోకెలిమియా ఈసీజీ. మీరు చూసారంటే ఇక్కడ పేషెంట్ టిక్ సైన్ లాగా వస్తుంది అన్నమాట మీకు, టిక్ సైన్ లాగా. సో ఎస్టీ సెగ్మెంట్ డౌన్ అయింది, సో టీ వేవ్ ఇన్వర్షన్స్ వచ్చాయి, పైకి లేచి యూ వేవ్ వచ్చింది, టిక్ సైన్ లాగా ఉంటుంది హైపోకెలిమియాలో. అన్ని లీడ్స్ లో కూడా మనకి ఇట్లా ఒక టిక్ సైన్ డిగాక్సిన్ టాక్సిటో వస్తుంది, హైపోకెలిమియాలో కూడా వస్తుంది అనమాట. రివర్స్ టిక్ సైన్ అంటారు దీన్ని, రివర్స్ టిక్ సైన్ అంటారు. అంటే ఇలా కదా టిక్, సో అందుకని ఇలా ఉంటుంది. సో ఇది క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ అనమాట హైపోకెలిమియా. అన్ని లీడ్స్ లో ఉంటాయి. ఇస్కీమియా అయితే ఏదన్నా 2-3 లీడ్స్ లో ఉంటుంది, కానీ ఎలక్ట్రోలైట్ ఇంబ్యాలెన్స్ కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ మోర్ దాన్ 6 లీడ్స్ లో ఉంటుంది అనమాట. సో ఇది హైపోకాల్సిమియా. హైపోకాల్సిమియా మీరు చూసారంటే క్యూటీ ప్రొలాంగేషన్ అనమాట. క్యూటీ ఇంటర్వెల్ మీరు రఫ్గా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే ఈ 2 క్యూఆర్ఎస్ కాంప్లెక్స్ల కంటే కూడా లేట్గా పడుతుంది పీరియడ్. ఈ 2 క్యూఆర్ఎస్ కాంప్లెక్స్ కంటే ముందు పడితే నార్మల్ క్యూటీసీ, ఈ 2 క్యూఆర్ఎస్ కాంప్లెక్స్ కంటే కూడా లేట్గా పడిందంటే పీరియడ్, దట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్ క్యూటీసీ. అంటే రఫ్గా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి చెప్తాను. సో ఇప్పుడు వదిలేసామంటే ఏమవుతుందంటే వాటిని హైపోకెలీమియా కానీ హైపోకాల్సిమియా అని ఇలా వస్తుంది. దీని ఏమంటాం మనం, వీటి హైపోకెలీమియా హైపోకాల్సిమియా వదిలేసామంటే మెల్లమెల్లగా ఎక్టోపిక్ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఎక్టోపిక్స్ తర్వాత ఆర్ఆన్టీ అంటాం, ఆర్ఆన్టీ ఫినామినన్ వస్తుంది. పేషెంట్ విల్ డెవలప్ వీటి, టార్సిలిట్స్ డిపాయింటస్ అంటారు దీన్ని, అంటే పాలిమార్ఫిక్ వీటి అనమాట. వాటిలో పెడితే ఇలా డెవలప్ అయిపోతాయి ఒక్కొక్కసారి, మనకు తెలియదు. సో అందుకనేసే ఆల్కలోస్ ఉందా లేదా అనేది హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ కేసెస్కి మేము కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాం అన్నమాట. అందులో పర్టికులర్గా లూప్ డయాబెటిక్స్ ఇస్తున్నప్పుడు కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. ఇది 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 ఏం చేయని చెప్పగలరా? ఎలా ఉన్నాయి టీ వేవ్స్? టాల్ టెంటెడ్ టీ వేవ్స్ విత్ నారో బేస్. ఒకవేళ బేస్ కానీ బ్రాడ్ ఉందనుకోండి ఇస్కీమియా. నారో బేస్, టాల్ టెంటెడ్ టీ వేవ్స్. సో ఇలాంటి ఈసీజీనే ఉండింది ఆ పేషెంట్. ఇందాక మెటబాలిక్ అసిడోసిస్ చూపించాం కదా హైపర్కెలీమియా, ఆ సేమ్ ఇలాంటి ఈసీజీనే ఉండింది. సో ఈసీజీ చూసి మనకు కొంచెం హైపర్కెలీమియా చేంజెస్ ఉండొచ్చు అనేది ఒక రకంగా మనకు డౌట్ వస్తే ఏబీజీ తీస్తే మెటబాలిక్ అసిడోసిస్ ఉంది, హైపర్కెలీమియా ఉంది, 2 ఉన్నాయి. సో అప్పుడు వచ్చి ఇప్పుడు హైపర్కెలీమియా కరెక్షన్ కాదు, అసిడోసిస్ కూడా కరెక్ట్ చేయాల్సిందే నార్మల్ అవ్వాలి అది. సో ఫైనల్గా హైపర్కెలీమియా కానీ పూర్తిగా వదిలేస్తే మనం లాస్ట్ హైపోకెలీమియా హైపోకాల్సిమియా వదిలేస్తే వీటీ వస్తే, హైపర్కెలీమియా వదిలేస్తే హార్ట్ బ్లాక్, కంప్లీట్ హార్ట్ బ్లాక్ వచ్చేస్తుంది. అసలు ఎక్కడ చూడండి ఎక్కడ పీవేవే లేదు. సో కంప్లీట్ హార్ట్ బ్లాక్ వస్తుంది. ఒక్కోసారి టెంపరీ పేసింగ్ కూడా అవసరం అవుతుంది ఇలాంటి కేసెస్. సో హైపర్కెలీమియా వల్ల హార్ట్ బ్లాక్, హైపోకెలీమియా హైపోకాల్సిమియా వల్ల వీటీ. ఇది కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో మామూలుగా ఈ మెటబాలిక్ ఆల్కలాయిడ్స్ని మనం హార్ట్ ఫెయిల్యూర్లో ఎలా ట్రీట్ చేస్తామంటే, ఒకవేళ కానీ మనకు పొటాషియం లాస్ ఉంటే పొటాషియం క్లోరైడ్ ఇస్తాము. పొటాషియం లాస్ అంతగా ఆబ్వియస్గా లేదు, ఒట్టి ఆల్కలోసిస్ కానీ ఉంటే అసిటోజోలమైడ్ టాబ్లెట్స్ వస్తాయి, డయామాక్స్ అని 250 mg బీడీ అట్లా వస్తాయి అనమాట. అవి కూడా వాడుతూ ఉంటాము. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ రెసిస్టెంట్ దెన్ వీ కెన్ ఆల్సో యూస్ ఆల్డాక్టోన్ టాబ్లెట్స్ అన్నమాట. సో ఆ బైకార్బోనేట్ లాస్ ఆపేదానికి ఈ 2 టాబ్లెట్స్ మనం. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మెటబాలిక్ ఆల్కలోసిస్. సో మెటబాలిక్ ఆల్కలోసిస్ అంటే టూ మచ్ రిటెన్షన్ ఆఫ్ బైకార్బ్. సో ఆ బైకార్బ్ని ఈ ఆల్డాక్టోన్ కానీ అసిటోజోలమైడ్ కానీ బైకార్బ్ని ఎక్స్క్రీట్ చేసేస్తాయి బయటికి. బైకార్బ్ని సోడా బైకార్బ్ సాల్ట్గా ఎక్స్క్రీట్ చేస్తాయి. ఎక్స్క్రీట్ చేసినప్పుడు మనకు పేషెంట్ pH నార్మలైజ్. సో దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ యూజింగ్ అసిటోజోలమైడ్ ఆర్ ఆల్డాక్టోన్ టాబ్లెట్ ఇన్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ పేషెంట్స్. నేను ముందరే అందుకనే కొంతమంది మీరు చూస్తుంటే మనకు వాటిలో రొటీన్గా నేను ఆల్డాక్టోన్ యాడ్ చేస్తుంటాను. ఎందుకంటే ఆల్డాక్టోన్ ఇది ఈ పని చేస్తుంది అనమాట, పేషెంట్ ఆల్కలోస్లో పోనీకుండా ఆపుతుంది. ఇది మన వాళ్ళే ఇచ్చారు, పొద్దున్న నాకు గోపినాథ్ సార్ ఇచ్చారు. ఇది చూడండి, మీరు దీన్ని ఏమైనా చెప్పగలరా ఎవరైనా? సో ఫస్ట్ చూడాల్సింది pH ఎంత ఉంది? 7.24 ఉంది. సో 7.24 అంటే అసిడోసిస్ ఆల్కలోసిస్? అసిడోసిస్.
చెప్పండి నెక్స్ట్ మెటబాలిక్ అసిడోసిసా లేదంటే రెస్పిరేటరీ? మెటబాలిక్ అసిడోసిస్. సో మెటబాలిక్ అసిడోసిస్ ఉంది. కాంపన్సేషన్ ఇంకా జరగలేదు ఎందుకంటే pH ఇంకా తక్కువగానే ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ మెటబాలిక్ అసిడోసిస్. యానయాన్ గ్యాప్ దీంట్లో కొంచెం రాలేదు మనకి, ఇక్కడ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, మిస్ అయింది. చూస్తాను, ఇంకోటి ఉంటే చెప్తాను. దీంట్లో కూడా యానయాన్ గ్యాప్ రాలేదు. ఆ రెండు దొరకలేదు, యానయాన్ గ్యాప్ మొత్తం ప్రింట్ రాలేదు, సగానికి కట్ అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ ఈస్ రెస్పిరేటరీ అసిడోసిస్. రెస్పిరేటరీ అసిడోసిస్ లో ప్రైమరీ ప్రాబ్లం వచ్చి ఇంక్రీజ్ ఇన్ PCO2. సో PCO2 పెరుగుతుంది. సో pH ఏమవుతుంది? H+ ఏమవుతుంది? బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ న్యూమరేటర్ పొజిషన్ కాబట్టి H+ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో H+ ఇంక్రీజ్ అవుతుందని సో bicarb will also increase to keep this ratio constant. So that is respiratory acidosis. Ion shifts in respiratory acidosis. So respiratory acidosis causes patient can have COPD or any LRTI, pneumonias. Apart from that, కొంచెం డిప్రెస్డ్ ఆల్టర్డ్ సెన్సరీ ఉండే వాళ్ళకి సెడేటివ్స్ వాడేమనుకోండి, ఒక్కోసారి PCO2 రిటెన్షన్ వల్ల ఇరిటబుల్ ఉన్నప్పుడు మనం ఇంజెక్టబుల్ లరాజిపామ్ కానీ ఇవి ఇస్తాం. అవి ఇచ్చినప్పుడు పారాడాక్సికల్లీ ఈ పేషెంట్ విల్ ల్యాండ్ అప్ విత్ రెస్పిరేటరీ అసిడోసిస్. ఆల్రెడీ హైపాక్సియా వల్ల ఇరిటేషన్, ఇంకా సెడేటివ్స్ వల్ల ఇంకా వర్సన్ అయిపోయి పేషెంట్ మే ల్యాండ్ అప్ విత్ రెస్పిరేటరీ అసిడోసిస్. అందుకనే మనం సెరినేజ్ ఇస్తుంటాం రొటీన్గా, సెడేటివ్స్ ఇవ్వకుండా సెరినేజ్ ఇస్తుంటాం. సో ద థర్డ్ థింగ్ ఈస్ ఫర్ పేషెంట్స్ ఆన్ వెంటిలేటర్, లో మినిట్ వెంటిలేషన్, టైరల్ వాల్యూమ్స్ తగ్గిన, IT ట్యూబ్ బ్లాక్ ఉన్న, CO2 రిటెన్షన్ రావచ్చు. సో రెస్పిరేటరీ అసిడోసిస్ క్లినికల్ ఫీచర్స్ ఎట్లుంటాయి? సేమ్ అసిడోసిస్ అక్కడలాగానే ఇట్ కెన్ కాజ్ టెకికార్డియా, హైపోటెన్షన్, హై అవుట్పుట్ ఫెయిల్యూర్ రావచ్చు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బాగా ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు సెరిబ్రల్ వాసోడైలటేషన్ వచ్చి పేషెంట్కి ఇనిషియల్గా సివియర్ బ్రెడికార్డియా, హైపర్ టెన్షన్ రావచ్చు. కుషింగ్ రిఫ్లెక్స్ అంటారు దాన్ని, కుషింగ్ రిఫ్లెక్స్ అంటారు. అండ్ షీజర్ యాక్టివిటీ కూడా వస్తుంది అనమాట. ఏది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు సెరిబ్రల్ వాసోడైలటేషన్ వచ్చి పేషెంట్కి షీజర్ యాక్టివిటీ కూడా వస్తుంది. అండ్ థర్డ్ థింగ్ ఈస్ పల్మనరీ హైపర్ టెన్షన్. సో ఈ మూడు రెస్పిరేటరీ అసిడోసిస్ వల్ల ఉంటాయి. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఇనిషియల్గా హైపర్ టెన్షన్, బ్రెడికార్డియా ఉంటుంది, కుషింగ్ రిఫ్లెక్స్ అంటాం. యాజ్ ద టైం పాసెస్ బై ప్రోగ్రెస్ అయ్యే కొద్దీ పేషెంట్ విల్ డెవలప్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్. అలాగే పేషెంట్ కెన్ ఆల్సో హ్యావ్ పల్మనరీ హైపర్ టెన్షన్ ఇన్ ద మీన్ కోర్స్ ఆఫ్ టైం అనమాట. ఈ మూడు ఫీచర్స్ మనకు రెస్పిరేటరీ అసిడోసిస్ కి స్పెసిఫిక్ గా ఉంటాయి, కార్డియాక్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్. సో రెస్పిరేటరీ అసిడోసిస్ కి మనం ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ కాజ్, రెండోది పేషెంట్ CO2 రిటెన్షన్ గాని ఉంటే గోల్ సాచురేషన్ షుడ్ బి అరౌండ్ 90%. మరి ఓవర్గా అగ్రెసివ్ కరెక్ట్ చేస్తే పేషెంట్కి అప్నియా ఇది ప్రొలాంగ్ అయిపోతుంది అనమాట, హైపర్ క్యాప్నియా రిటర్న్ అయిపోతుంది. సో ఈ రెస్పిరేటరీ అసిడోసిస్ ఉంటే గోల్ సాచురేషన్ షుడ్ బి అరౌండ్ 90%. సో కరెక్ట్ CO2 గ్రాడ్యువల్గా కరెక్ట్ చేసుకోవాలి మనం. తర్వాత ఇక్కడ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇక్కడ సోడా బైకార్బ్ ఇవ్వకూడదు పేషెంట్కి అన్లెస్ పేషెంట్ ఈస్ గెటింగ్ ఇంట్యూబేటెడ్. ఎందుకంటే బికాస్ సోడా బైకార్బ్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద CO2 ప్రొడక్షన్. సో ఓన్లీ మెటబాలిక్ అసిడోసిస్లోనే మనకి సోడా బైకార్బ్ ఎక్కువగా యూజ్ అవుతుంది. రెస్పిరేటరీ అసిడోసిస్లో రొటీన్గా మనం సోడా బైకార్బ్ ఇచ్చేదానికి లేదు, CO2 ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ అవుతుంది ఈ పేషెంట్స్లో. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఏరియా వేర్ రొటీన్ సోడా బైకార్బ్ ఈజ్ నాట్ ఇండికేటెడ్ అనమాట. ఇంకోటి అక్యూట్ కిడ్నీ ఇంజరీ కేసెస్ అన్నిటికీ సోడా బైకార్బ్ పెట్టాలని ఎక్కడ లేదు, ఏబీజీ చూడాలి మనం. ఏబీజీ చూసి అసిడోసిస్ ఉంటేనే మనం CKD అసిడోసిస్ ఉంటేనే సోడా బైకార్బ్. సో ఇది రెస్పిరేటరీ అసిడోసిస్. pH 7.17 ఉంది, అసిడోసిస్ ఉంది. సో బైకార్బ్ లెవెల్స్ 23 ఉన్నాయి, నార్మల్ ఉన్నాయి. PCO2 63 ఉంది. సో రెస్పిరేటరీ అసిడోసిస్ ఉంది. బికాస్ ద పేషెంట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ అసిడోసిస్, దేర్ ఈస్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ హైపర్కలీమియా కూడా ఉంది. సో ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి మనం ఎప్పుడు కూడా. అసిడోసిస్ అయినా ఆల్కలోసిస్ అయినా పొటాషియం, కాల్షియం ఎలా ఉన్నాయని చూసుకుంటూ ఉండాలి. అది కంపల్సరీగా ఆ స్టెప్ మర్చిపోకూడదు మనం. ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ద కాజ్ ఒకటి, కరెక్షన్ ఆఫ్ అసోసియేటెడ్ ఎలక్ట్రోలైట్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఒకటి, మూడోది వచ్చి సోడా బైకార్బ్ లాస్ట్ ఆప్షన్. ఎవరిలో వేయాలి, ఎవరిలో వేయకూడదు. సో లాస్ట్ వన్ రెస్పిరేటరీ ఆల్కలోసిస్. రెస్పిరేటరీ ఆల్కలోసిస్ అంటే CO2 వాష్అవుట్. CO2 న్యూమరేటర్ తగ్గితే H+ కూడా తగ్గుతుంది, అంటే pH విల్ ఇంక్రీజ్. సో రెస్పిరేటరీ ఆల్కలోసిస్, pH విల్ ఇంక్రీజ్. సో టు మెయింటైన్ ద రేషియో PCO2 తగ్గింది కాబట్టి
బైకార్బ్ కూడా తగ్గుతుంది. సో రెస్పిరేటరీ ఆల్కలాయిడ్స్ కాజెస్ హైపర్ వెంటిలేషన్ వాట్ ఎవర్ ద కాజ్. కొంతమంది యాంగ్జైటీ, పానిక్ అటాక్స్ ఉంటాయి, ఐసీయూ సైకోసిస్, అలాంటి పేషెంట్స్ కి రెస్పిరేటరీ ఆల్కలాయిడ్స్ రావచ్చు. నెక్స్ట్ స్ట్రోక్ అండ్ సెప్సిస్, కొంతమంది బయాట్ బ్రీతింగ్, కెనిస్టోక్స్ బ్రీతింగ్ అంటాం, అలాంటి వాళ్ళు దే కెన్ డెవలప్ హైపర్ వెంటిలేషన్. స్లీప్ అప్నియా అనేది ఓపీడీ సెట్టింగ్ లో చూస్తాం. సో స్ట్రోక్ అండ్ సెప్సిస్ పేషెంట్స్ హూ ఆర్ హైపర్ వెంటిలేటింగ్ కెన్ డెవలప్ ఆల్కలాయిడ్స్. ఐసీయూ సైకోసిస్ పేషెంట్స్ లో కూడా కొంతమందికి ఈ రెస్పిరేటరీ ఆల్కలాయిడ్స్ వస్తుంది. సో దీంట్లో కూడా సేమ్ రెస్పిరేటరీ ఆల్కలాయిడ్స్ లో కూడా ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే ఎలక్ట్రోలైట్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్లే హైపోకెలీమియా, హైపోకాల్సిమియా, సెకండరీ టు ఆల్కలాయిడ్స్ వచ్చినప్పుడు పేషెంట్ విల్ హ్యావ్ కార్డియాక్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నమాట. అవి వచ్చాయో లేదా అనేది మనం ఏబీజీలో చూసుకోవాలి. సో మోస్ట్లీ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ది అండర్లైన్ కాజ్ అండ్ రీబ్రీతింగ్ మాస్క్ అని ఇస్తారు మనకి. రీబ్రీతింగ్ మాస్క్ రెస్పిరేటరీ ఆల్కలాయిడ్స్ ఉన్నప్పుడు CO2 రిటెన్షన్ ఉంటుంది దాంతో అయితే. సో నాన్ రీబ్రీతింగ్ మాస్క్ ఉంటుంది, అది పెడతాము. కన్సిడర్ కరెక్టింగ్ ద అసోసియేటెడ్ హైపోకెలీమియా అండ్ హైపోకాల్సిమియా. యాసిడ్ కరెక్షన్ ఈజ్ రేర్లీ రిక్వైర్డ్, జనరల్గా అవసరం ఉండదు యాసిడ్ కరెక్షన్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ రెస్పిరేటరీ ఆల్కలాయిడ్స్. కొంచెం సరిగా రాలేదు, క్లారిటీ లేదు కదా, క్లారిటీ. ఇది యాక్చువల్గా రెస్పిరేటరీ ఆల్కలాయిడ్స్ అసోసియేటెడ్ గా హైపోకెలీమియా కూడా ఉంది. 7.49 ఉంది pH, అంటే ఆల్కలాయిడ్స్. PCO2 is on the lower side, ఇది 31 అలా ఉంది, 31 అలా ఉంది. ఇది బైకార్బ్ is on the normal side, కానీ పేషెంట్ is having respiratory alkaloids. సో చెక్ ఫర్ పొటాషియం అండ్ కాల్షియం. పొటాషియం is 2.97. సరిగా క్లారిటీ లేదు. ఓకే, థ్యాంక్స్. దీంట్లో ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం, అంటే ఏదైనా అర్థం కాకపోతే. మెయిన్గా మెటబాలిక్ అసిడోసిసే ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి మనం. తర్వాత మెటబాలిక్ ఆల్కలాయిడ్స్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ పేషెంట్స్, రెస్పిరేటరీ అసిడోసిస్ COPD పేషెంట్స్, రెస్పిరేటరీ ఆల్కలాయిడ్స్ స్ట్రోక్ పేషెంట్స్ హూ హైపర్ వెంటిలేట్. ఈ 4 మనకు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. మెటబాలిక్ అసిడోసిస్ CKDలో వస్తుంది, మెటబాలిక్ ఆల్కలాయిడ్స్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్, రెస్పిరేటరీ అసిడోసిస్ COPD, రెస్పిరేటరీ ఆల్కలాయిడ్స్ స్ట్రోక్ పేషెంట్స్ హూ హైపర్ వెంటిలేట్. అది మెయిన్ కాజెస్ అన్నమాట. అది